بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کریم کے لیے ہیں جو ہمارے رزق کا مالک و خالق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر کروڑوں درود۔ سامعین و ناظرین، دنیا جنگوں کی طرف دھکیل دی گئی، دنیا کو خون خرابے بم بارود کی طرف دھکیل دیا گیا۔ سوچی سمجھی سازش کہہ لیں یا دانستہ اور غیر دانستہ کی قید لگا لیں، لیکن اس وقت دنیا ایک جانب جنگوں سے خائف ہے، ہر جانب جو ہے ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑنے کے لیے پر تول رہا ہے، تو دوسری جانب حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ اگر آپ نے جیتنا ہے، اگر آپ نے اصل میدان میں جیتنا ہے تو وہ میدان ہے تجارت کا میدان، وہ میدان ہے اقتصادیات کا میدان، وہ میدان ہے ہمارے ہاں تعلیم کا میدان۔ آپ ان میدانوں پر اگر مقابلہ کریں گے تو آپ دشمن کو بہت جلد ہی شکست دیں گے، اور اس سے دشمن جو ہے نہ ہی گولہ بارود استعمال کرتا ہے، نہ ہی آپ گولہ بارود استعمال کرتے ہیں، نہ آپ دشمن کا کوئی فرد مارتے ہیں، نہ دشمن آپ کا کوئی فرد قتل کرتا ہے، شہید کرتا ہے۔ آسانی کے ساتھ آپ جنگ جیت سکتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران ہوں یا دیگر دنیا بھر میں جو تھنک ٹینکس جس کو کہا جاتا ہے، وہ طبقہ ہو، وہ اس جانب سوچنے کی بجائے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کو فروغ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہوتے ہیں سفارتی ان کو فروغ دیا جائے، وہ جنگوں کی جانب ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی جانب زور دیتے ہیں۔ جیسے ٹرمپ اپنے جو ان کی انتخابی مہم اس وقت چل رہی تھی تو وہ یہ بار بار یہ جملہ دہرایا کرتے تھے، نو مور وارز، تو خود انہوں نے ایک نئی جنگ کا دروازہ کھولا جو کہ اب نہ صرف ٹرمپ کے گلے میں آ چکی ہے بلکہ دنیا بھر اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہاں کیا بنے گا، کیا ورلڈ وار 3 کا دروازہ یہاں سے کھلے گا، کیا آئندہ کا مستقبل ہوگا۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے کہ تجارت کو کس طرح سے فروغ دیا جائے گا، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ساجدہ عارف صاحبہ، ممتاز تجزیہ نگار ثنا شہزادی امین صاحبہ، ممتاز تجزیہ نگار تابندہ طارق اکس صاحبہ اور ممتاز تجزیہ نگار سعدیہ نعمت صاحبہ۔ چونکہ ان تمام ہمارے جو مبصرین ہیں ان کی بڑی گہری نظر ہے فارن افیئر پر، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کیا تجارت کا فروغ کر کے اپنے جو ذاتی جو اندرونی معاملات ہیں ان کو درست کر سکتی ہے۔ ساجدہ، آپ بتائیں کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے ہماری جو حکومت ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، ہم موجودہ حکومت کی نہیں بلکہ گزشتہ جو حکومتیں ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ خود تو اپنی جائیدادیں اور اپنے تمام کاروبار بیرون ممالک میں شفٹ کر رہے ہیں، اور وہ بیانیہ یہ دیتے ہیں کہ بیرون ممالک کے جو سرمایہ کار ملک ہیں وہ سرمایہ کاری کریں گے۔ آپ خود بتائیں ایسا کیسے ممکن ہے؟ سر، اگر کچھ سنجیدگی دکھائی بھی دیتی ہے تو ہمیں 1999 میں بھارتی وزیر اعظم واجپئی کا دورہ، جی اٹل بہاری واجپئی بالکل پاکستان آئے تھے، اور دورہ لاہور جو ہے، معاہدہ لاہور جو ہے وہ بڑا مقبول ہوا تھا، اور اٹل بہاری واجپئی جس وقت یہاں موجود تھے، منافقت یہاں سے بھی دیکھیے بھارت کی کہ جس وقت وہ یہاں موجود تھے تو بھارتی آرمی نے کارگل کے میدان میں جو ہے، کارگل کے مقام پر پاکستان پہ حملہ کر دیا تھا۔ نہیں سر، آپ کو اس وقت کی انفارمیشن منسٹر مشاہد حسین سید کی بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو کے
सामने। जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का इंटरव्यू मौजूद है इस हवाले से BBC पर, लेकिन बात दूसरी जानिब चली जाएगी। मैं आपको तमाम हकायक बता सकता हूं कि किस तरह से एक डीप फेक ऑडियो के जरिए जो है हमारी हुकूमत और फौज के अंदर खला पैदा करके दूरियां पैदा करने की कोशिश की गई। एक जानिब उसी डीप फेक ऑडियो ही का नतीजा था कि एक जानिब आर्मी सियासतदानों पर इल्जामात लगा रही थी और सियासतदान उठकर आर्मी पर इल्जामात लगा रहे थे। ये बात दूसरी जानिब चली जाएगी। सादिया, मेरा सवाल आपसे है कि मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात को अगर देखें, क्या भारत के साथ हम ये सारे तनाज़ात होने के बावजूद तिजारत को फरोग दे सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। इंडिया में अगस्त 2019 में आर्टिकल 35A और 370 को मंसूख कर दिया गया था, जिसके बाद कश्मीर की जुदागाना हैसियत को खत्म कर दिया गया ताकि कश्मीर को इंडिया का इलाका बनाया जाए। अब फिर ये तो बदगाना सी बात लगती है कि एक मुल्क आपको हकारत की निगाह से देखे और इसका मेन स्ट्रीम मीडिया मुंह खोलते ही आपकी आला क़यादत पर घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल करे और आप चले हैं भारत के साथ तिजारत की बातें करने। जब तक भारत को ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोई चारेकार नहीं है, मेरे ख्याल में तब तक ये मुमकिन नहीं। मैं आपसे ये बात कह रहा था सादिया कि अगर जंगों से निकल कर तिजारत की जानिब आया जाए, खुसूसन पाक भारत, एक जानिब पाकिस्तान है, अगरचे मुस्बत रवैया है पाकिस्तान का और तशद्दुद पसंदाना रवैया हमारे पड़ोसी मुल्क का है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको अगर मद्देनज़र भी रखा जाए तो क्या हम जो हैं वो ताल्लुकात इस्तवार कर सकते हैं तिजारती या नहीं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन होगा, क्योंकि लेकिन अगर एक बात से देखें तो ये जरूर हुआ है कि मार्का हक में हमने सफाक दुश्मनों के दांत फटे किए हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये तिजारत जो फरोग दी जाए। मैं आपको इस हवाले से ये भी बता दूं कि जैसे इन्होंने भारत की जानिब इशारा किया है सादिया नियामत साहिबा ने, मैं आपको बता दूं कि बुनियानुन मरसूस के से पहले, मार्काए हक से पहले JD बख्शी हों, अर्नब गोस्वामी हो, दीगर जितने भी एंकर थे, गौरव आर्या का नाम भी ले लिया जाए, बाकी जितने भी एंकर पर्सन थे या तज्जिया निगार थे खुद साख्ता भारत के अंदर, उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान 2 तोप के गोलों की मार है और वो ये समझते थे कि बस 2 मिनट की जंग होनी है, पाकिस्तान हमारे कब्जे में आ जाना है पूरा। और पाकिस्तान ने फिर जिस तरह से उनके दांत खट्टे किए हैं, मार्का हक में जिस तरह से अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को कामयाबियां दी हैं, वो जो है आज भी दुनिया जो है उसकी तारीफें कर रही है। मेरा सवाल सना शहजादी साहिबा आपसे है कि भारत का बेजा जो घमंड था, तकब्बुर था, वो तो खाक हो गया, मिलियामेट हो गया, जमीन बोस हो गया। अब मुज़ाकरात के लिए क्या राह हमवार की जा सकती है? खबर भी एक मारूफ सहाफी ने दी है और ज़राए को बुनियाद बनाकर दावा किया गया है कि भारतीय पाकिस्तानी हुक्काम की 6 मुलाकातें भी हो चुकी हैं। जी, उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 6 मुलाकातें हो चुकी हैं, हकाम के दरमियान। ये दावा उनका सामने आया है। ये उनकी खबर है, हम इस पर तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हम अपनी राय तो जरूर दे सकते हैं। मेरी राय तो ये है कि भारत से मुज़ाकरात की बात मोदी दौरे हुकूमत में बहुत मुश्किल है, इसलिए कि भारत इस वक्त बच्चे की आग में जल रहा है। भारतीय ये समझते हैं कि अब वो बदला लेने आएंगे। आप इनका मीडिया और इस पर मौजूद दानिशवरों की गुफ्तगू सुन लें कि इनके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ किस कदर गुस्सा है। जी, गुस्सा बिल्कुल है, भारत में गुस्सा भी मौजूद है और भारत जो है वो पाकिस्तान के मुखालिफ बाकायदा महाजराई कर रहा है, चाहे वो आबी जारियत हो, मुआहदों की खिलाफ वर्जी हो, ये सारे काम जो है वो कर रहा है। इस पर पाकिस्तान का भी शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। मसले कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल क्या, मिसाल अगर हम चाहें बातचीत के जरिए हल होगा तो क्या हो सकता है? जी सर, किया जा सकता है और इस हवाले से पाकिस्तान का रवैया दुरुस्त है और ये बात फक्त हम नहीं कह सकते।
جی جی، فقط ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو رویہ ہے وہ درست ہے، مثبت ہے، یہ اعتراف دنیا بھر کا میڈیا کر رہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. بھارت کے ساتھ آزاد کا مستقل اور پائیدار حل چاہتا ہے پاکستان تو اس لیے، مگر بھارت میں موجود مودی سرکار جو ہے وہ بات کرتے ہوئے زہر اگلنے لگتے ہیں. آپ نے احمد شاہ کا وہ جو بیان ہے وہ سنا ہوگا کہ ہم کشمیر پر قبضہ کر لیں گے. جی آپ نے درست فرمایا. امت شاہ ہو، مودی ہو، یوگی آدتیہ ناتھ ہو، فڈنویس ہو یا جے شنکر ہو، تمام لوگ جو ہے وہ زہر اگلتے ہیں پاکستان کے خلاف. ابھی حال ہی میں کل پرسوں کی بات ہے کہ جے شنکر کا ایک بے سروپا قسم کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، جس پر پاکستان کا شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے. تابندہ تجارت کے فروغ سے ہی کسی ملک میں روزگار کے مواقع جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. تو کیا چین کے ساتھ تو ہمارا جو ہے وہ ایک معاہدہ موجود ہے، فری ٹریڈ جو ہے معاہدہ موجود ہے. ایران سے اگر پابندیاں ہٹ جاتی ہیں، ہمارا پڑوسی ملک ایران بھی ہے، تو ایران سے اگر پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو کیا اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا؟ السلام علیکم سر. ابھی حال ہی میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پاکستان آئے ہوئے تھے، تو دونوں ممالک کے درمیان سائنس، ٹیکنالوجی، آئی ٹی تعاون، سیاست، ثقافت اور ورثہ کے تبادلے سے متعلق معاہدہ بھی ہوا تھا، جس میں میٹرولوجی، موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے میری ٹائم سیفٹی اور فائر فائٹنگ کے شعبے میں تعاون اور معاونت اصلاحات سے متعلق MOU، جو کہ سن 2013 کے فضائی سلامتی معاہدے کے تحت ذیلی MOU کا تبادلہ، مصنوعات کے معیار پر عمل درآمد کے معاہدے پر مفاہمتی یادداشت، سیاسی اور ثقافتی تعاون کے فروغ سے متعلق معاہدہ، فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ سیٹلمنٹ کی تیاری کا معاہدہ بھی کیا گیا ہے. جی ابھی حال ہی میں جو صدر تھے ایران کے مسعود پزشکیان، بالکل وہ پاکستان کے دورے پر تھے اور تمام تر معاہدوں کی بات، اس کی پریس ریلیز نہ صرف یہ کہ فارن منسٹری سے چلی بلکہ باقی تمام ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے ان باتوں کی. گیس پائپ لائن منصوبہ بھی ہمارا جو ہے ایران کے ساتھ ہے، اس پر کوئی پیش رفت ہوئی یا معاہدے میں کوئی بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ جی سر، بالکل ہوئی ہے. سرکاری ذرائع سے تو اس حوالے سے خاموشی ہے، لیکن اگر ایران ساری پابندیاں ہٹا دے. جی ایران سے ساری پابندیاں اگر ہٹ جائیں جی تو ہم چاول، ٹیکسٹائل، مٹیریل، پھل اور سرجیکل آلات جو ہیں ایران کو دے سکتے ہیں، اور بدلے میں ان سے قدرتی گیس اور کیمیکل، پیٹرولیم مصنوعات اور کھادیں سستے داموں میں مل جائیں. جی ہمیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر سینکشنز جو ہیں وہ ایران سے ہٹ جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا اور خطے میں دیگر ممالک کو بھی اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا. ساجدہ، پہلے ہم سنتے تھے کہ پاکستان میں گھریلو صنعتیں آباد ہیں، اور اب ہم سنتے ہیں کہ صنعتیں جو ہے وہ گھریلو صنعتیں خصوصاً دم توڑ رہی ہیں، اور بڑی ملیں بھی، میں تو ابھی آج کل یہی سن رہا ہوں کہ بڑی ملیں اور فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں، یا وہ پروڈکشن جو ہے وہ کم کر رہی ہیں اور کمی کی جانب جا رہی ہیں. اس کی بیسک کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی سر، بالکل آپ نے صحیح سنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں گھریلو صنعتیں ضرور پھنسی ہوتی اگر حکومت نے انہیں سہارا دیا ہوتا. ہماری حکومت نے چھوٹی صنعتوں کو بڑھانے کی بجائے بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ اتنے بڑھا دیے کہ چھوٹی صنعت چھوڑ بڑی صنعت کاروں کی بھی کمر ٹوٹ گئی ہے. بڑی مل اور جو فیکٹریوں کے مالک ہیں وہ بھی بس اب برائے نام ہی اپنی ملیں اور فیکٹریاں چلا رہے ہیں. آپ نے بھارت کی بات کی تھی، اس پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری حکومت اور بھارتی حکومت دونوں کو چاہیے کہ تجارت کے لیے جذبہ خیزگالی کے تحت راہ ہموار کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو اور پاکستان کا بھی فائدہ ہو. بھارت کو ہم خشک میوہ جات، سیمنٹ سمیت کئی اشیاء
भेजा करते थे और भारत से हम सब्जियां, मीट और गंदम सस्ते दामों खरीद सकते। जी, अगर भारत से हमारे जो मामलात हैं वो दुरुस्त हो जाते हैं, तिजारत बहाल हो जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका फ़ायदा भारत को भी है, पाकिस्तान को भी है। और ये दो तरफा आला हकाम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए कि जंगों से कभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके मशरिकी वस्ता में एक जंग जारी है और अरसे दराज से जारी है, उसका आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद अमेरिका ने अफगान जंग छेड़ी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, बेनतीजा वो जंग जो है वो ख़त्म हो गई। इसी के साथ साथ पाक भारत जंग है, एक जानिब हम कहते हैं और हम हक बजानिब अगर कहते हैं, क्योंकि हमारी बात की दुनिया तायीद कर रही है कि हमने जंग जीती है। दूसरी जानिब वो ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर वो भी जो है जीत के डंके बजाते हैं, जो कि झूठ भी हो, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान है। चाहे सरहद के इस पार नुकसान हुआ है या सरहद के उस पार नुकसान हुआ है, नुकसान ही हुआ है। जबकि तिजारत का अगर फरोग होगा तो सरहद के इस पार भी फायदा होगा और सरहद के उस पार भी फायदा होगा। सादिया, हमारे यहाँ घरेलू सनतें कहाँ कहाँ वाक़या थी, इस बारे में हमें बताएं। और आपके ख्याल में ये जो छोटी सनतें हैं ये क्यों बंदिश की जानिब बढ़ रही हैं? जी सर, अगर बात की जाए हमारे मुल्क की सनतों की, तो हमारे मुल्क में कई घरेलू सनतें मौजूद हैं। और अगर पंजाब के इलाकों की बात की जाए तो पंजाब में सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरात में, इसके अलावा सिंध में शिकारपुर, खैरपुर और सखर में, और बलोचिस्तान के भी जो शहर लसबेला, नूशकी और आवारान वगैरह, और केपी के में पेशावर, मर्दान और बाजौर समेत कई इलाकों में मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ किस्म की अशिया बनाई जाती हैं, जिनमें बर्तन है, चादरें, कीमती मलबूसात और असलहे समेत कई अशिया शामिल हैं। इसलिए सर मेरा ख्याल है कि अगर वफाकी हुकूमत घरेलू सनतों के फरोग के लिए काम करे तो मुल्क में बाइज्जत रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया तालिब नज़र फ़ाइल को। सामीन और नाज़रीन, नुक्ता फिर वही है, आपने हमारे मेहमानों की भी गुफ्तगू सुनी। नुक्ता फिर वही है हमारे पास कि क्या जंगों से कोई फ़ायदा होता है दुनिया को, सिवाय नुकसान के कोई एक भी फ़ायदा होता है दुनिया को तो वो दुनिया ज़ाहिर करे। और तिजारत से कोई नुकसान होता है तो वो भी दुनिया बताए। बल्कि जो मैंने शुरू में कहा था कि थिंक टैंक्स है हमारे यहाँ, वो बता दें कि क्या उन्होंने खोया और क्या पाया जंगों से। चाहे वो पाक भारत जंगें हैं, कई बार जंगें हुई, जैसे हमने अभी कारगिल का भी जिक्र किया, सियाचिन का भी जिक्र कर लेते हैं, 71 की जंग का जिक्र कर लेते हैं, 65 की जंग का जिक्र कर लेते हैं, तमाम तर जंगें हैं, इनका जिक्र कर लेते हैं। इसमें नुकसान ही हुआ है, दोनों तरफ से नुकसान ही हुआ है। जबकि तिजारत जब जब ट्रेड को फ़रोग मिला उस वक्त में न सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ बल्कि जिस मुल्क के साथ तिजारत की जाती है उस मुल्क को भी फ़ायदा होता है। इसी के साथ साथ एक और नुक्ता भी जोड़ लें कि पाकिस्तान को दरामदाद की बजाय बरामदाद में जो है इजाफा करने की ज़रूरत है, और वो तभी मुमकिन है जब आप घरेलू सनतों को सहारा देंगे, उन पर जो टैक्सेस आपने बेबुनियाद लगा दिए उनको कम करेंगे और उनके लिए बिजली और गैस के निर्ख अलग से वज़ा करेंगे। क्योंकि आप एक चीज़ जब तैयार करते हैं तो उस पर लागत आती है, और जो लागत आती है अगर माल उससे सस्ता बिकता है तो क्या फ़ायदा फिर किसी को सनत लगाने का या सनत के हवाले से कोशिशें करने का। सनतें या कारखाने या छोटे कारखाने तभी लगाए जाते हैं जब आवाम को फ़ायदा हो। आज भी बहुत सारे कारखाने हमारे पाकिस्तान में जगह जगह मौजूद हैं, बड़े कारखाने मौजूद हैं, बड़ी मिलें मौजूद हैं, छोटे कारखाने जो घरों में आबाद हैं वो भी मौजूद हैं। इनको संभालने की ज़रूरत है, खुद बनाने वाला बनने की ज़रूरत है, ना कि किसी से मांगने वाला बनने की ज़रूरत है। हमारा जो निज़ाम बन चुका है, हमारे हुक्मरानों का तमाम तर जो हुकूमत चलाने का दारोमदार है वो सिर्फ और सिर्फ IMF बन चुका है। एक खुददार कौम को आपने
भिखारी बना के रख दिया है, मेहनती कौम को आपने भिखारी बना कर रख दिया है। जब आप घरेलू सनतों को फ़रोग़ देंगे, रोज़गार के मौक़े लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और पुरकशिश मौक़े जो है वो मैसर आएंगे, तो मैं नहीं समझता कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम जो है IMF से भी जान छुड़ा लेंगे। वैसे हामिद मीर के प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम जो है चंद माह में IMF को खुदा हाफिज कह देंगे। 3 महीने तो गुजर चुके, कोई पेशरफ्त इस हवाले से नज़र नहीं आई। मुआहदे भी हो रहे हैं असला ख़रीदने के लिए, दीगर ममालिक भी मुआहदे कर रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन IMF से जान नहीं छुड़ाई जा रही। बल्कि ये हो रहा है कि IMF का नाम लेकर हुकूमत तमाम बोझ आम आदमी पर डाल रही है। अगर ये IMF ही डाल रहा है, ये तमाम बोझ, जितना भी बोझ इन्होंने आम आदमी पर डाल दिया है, तो IMF को सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में एक तबका अशराफिया का भी है, उस पर भी बोझ डाला जाए। एक तबका वुज़रा का भी है जो अरसे दराज से किसी न किसी सीट पर मौजूद रहे। मुशीरों का भी है जो अरसे दराज से किसी न किसी सीट पर ही मौजूद रहे। उन पर क्यों बोझ नहीं डाला जा रहा? ये भी सवाल आपके ज़हनों पर छोड़ते हुए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।